असलामुअलैकुम तमाम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होवोगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आ गया तुहाडे नाल शानी 99 चैनल तो आगा ज़ीशान स्पेन तो। अज की गलबात जी है ना, वो थोड़ी जी मैं करनी टॉपिक मेरा कुछ और सी, मगर अज सुबह सुबह खबर सुनद जोड़ा ना खबर वो आ गई तो मैं चलो लाजमी तो देनी चाहिए है। जी साड़ी इज्जत रह गई है पाकिस्तान की, वो थोड़ी जी गल करने। साडा जी पाकिस्तानी सफ़ीर डिपोर्ट हो के पाकिस्तान आ गया वापस। अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिता है। तो शहबाज शरीफ नूं हुण चाहिए कि वो ट्रंप का शुक्रिया अदा करन, जिस तरह ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने दहशतगर्द फड़ के दिता ने, उन जी जड़ा ना हूँ शहबाज शरीफ नूं चाहिए है तो साढ़े आर्मी वालियां नूं भी चाहिए कि उन्होंने शुक्रिया अदा करन कि एक काविश बहुत अच्छी है उन्होंने। तो उसदे तो बाद जी ये खबर सी जी अज शाबाश मिली है पाकिस्तान नूं। उस तो बाद मेन जोड़ा साडा टॉपिक सी ना, वो टॉपिक साडा ये सी कि जिहड़े ने ना फतेह जंगी बैल, फतेह जंगी बैलों की गल करनी है। तो फतेह जंगी जेह्ड़े जेह्ड़े भाई ते बैलों का शौक करते हैं, दांदां का शौक करते हैं, इंडिया विच बाहर, इंडिया तो बाहर यूरोप भी तो बहुत ज़्यादा ने, मगर पाकिस्तान भी जोड़ा फतेह जंगी बैल है ना, वह भाई जी एक अपना लैवल है, तो एक अपना स्टेटस है। क्योंकि फतेह जंगी जानवर जोड़े ने उन्होंने जितनी भी गल करो, उतनी थोड़ी है भाई जी। फतेह जंगी जोड़े बैल ने मशहूर क्यों ने, इन्हों के रंग के ने, इन्हों दियाँ खुराकां के ने, इन्हों नाल केड़े केड़े काम करते हैं बंदे, ये तुहानू अज सारी जिहड़ी है मैं तुहानू अपडेट दांगा। तो बने रवो नाल, ते दसने आं तुहानू अगली गल कि भाई जी नाल मैं कोशिश करना थोड़ा जिहा उर्दू विच भी कर देवां, तो नाल कोशिश करना कि तुहानू जिहड़ा ना नाल पंजाबी विच भी भरा सुनने वाले हुंदे ने उन्होंने पंजाबी विच भी गल नाल दसी जाए जी। इन्हां दे जिहड़े जिस्म ने ना, ने जिहड़े फतेह जंगी, इन्हां दा जिस्म ही ऐसा ज़बरदस्त छेकवां जिस्म होंदा है। तो मैं आखना कि पूरे मसल दिसदे होंदे ने पे इन्हां दांदां दे। तो रंग जिहड़ा इन्हां दा ओह् सफ़ैद सफ़ैद ज़्यादा रंग इन्हां दे विच सफ़ैद आउंदा पिया। तो सफ़ैद दे विच अग्गों फिर डब्बे आ जांदे ने, जिस तरह काले दाग आ जाते डब्बा, मैं तां कहना पिया कि विच काले दाग आ जाते हैं। तो काले दाग भी इन्हों के भाई जी इस तरह के काले दाग आते हैं कि बड़े खूबसूरत, नक के पता इन्हों का काला हो, फिर वो तो बाद कन इन्हों के काले हो, फिर अखां के चार च फिर ही काला रंग बने होगा, फिर इन्हों के चारे पैर काले होणगे। तो हो सकता है कई बारी कि दुम का कोना जोड़ा है वह भी काला होंदा है, जिथे बाल होंगे ना दुम के, वह भी कई दफ़ा काला होंदा है। तो खूबसूरत इतने को होंगे ने, इतने को खूबसूरत होंगे ने, मैं नाल वीडियो भी तस्वीर लाँदा जाऊँगा, तुसीं देखते जाइयो। खूबसूरत इतने होंगे ने कि मैं आखना कि इन्हां दी गल ही छड्ड दो, इतने को खूबसूरत होंगे ने। तो भाई जी जिस टाइम तैयारी विच होंदा ना, पूरी तैयारी विच जवान फतेह जंगी दांद, तो मैं तक्केआ कि ये सजूकियां जेहड़ियां ने ना, सजूकियां के पिछे जिस टाइम मंडी विच बन्ने होंदे ने ना, तो मंडी विच सजूकी एक दांद बंदा सोचने वाली गल है, मगर सजूकी उन्हें जोर ला के धरू के पुट्ठी कर छड़ी। मतलब जदों जोबन विच होंदे ने, जोर विच होंदे ने ना सही, तो दो दो तीन तीन चार चार बंदे इन्हों नहीं थम सकते। इन्हां च इतनी पावर होंदी है, और खुराक इन्हां दी बहुत ज़बरदस्त होंदी है। तो उसदे तो बाद भाई जी इन्हों ये जी फतेह जंगी नस्ल है ना, ये सरगोधे विच इस टाइम जोड़ा है ना फतेह जंगी दांद, इस टाइम सब तो जोड़ा समझ लो इस टाइम जोड़ा दांद की खरीद हुई सी, मैं दसना तो तुहानू बाद भी सी कीमत, मगर चलो पहला ही तुहाडे नाल शेयर कर देना। इस दांद की कीमत जिहड़ी है ना, ये भाई जी लगी ही 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ रुपया इस दांद की कीमत लगी सी। ते हूँ जोड़ा जिस मालक दे कोल है, वो बंदा कह रहा कि अगर भाई जी मनु कोई हूँ 2.5 करोड़ रुपया भी दे ना, तो मैं ये दांद, ये बैल जोड़ा मैं नहीं किसी को देन लगा। क्योंकि भाई जी जेड़ा जिस बंदे ने इतने शौक नाल इतना महंगा 1.5 करोड़ रुपया दे के दांद लिया, वो ज़ाहिर गल है आखिर उस बंदे भी तो शौक है ना कि 1.5 करोड़ रुपया दे के उन्हें
ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਂਦ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ। ਤੇ ਦਾਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦਾਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਦਾਂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਲਾ। ਸ਼ੋਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਂਦ ਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਚੰਗੀ ਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੂਆਂ ਨੁਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਝ ਦਾਂਦ ਜੁਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੁਗੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜੀ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੱਲਾ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਆਦੇ ਨੇ ਖੋਪੇ ਚਾੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਬੈਲ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਾਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਕਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਾਹ ਭਰੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰੈਫਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਾਹ ਸਹੀ ਭਰੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਂਦ ਨੇ ਕਰਾਹ ਭਰ ਕੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੈਲ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ। ਤੇ ਰੇਸ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਤਨੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਦਾਂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗੀ ਦਾਂਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗੀ ਦਾ ਨਖਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਖਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਖਰਾ ਉਸ ਦਾਂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਾਲੇ ਚਣੇ, ਦੁੱਧ। ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਬਹ 6:30-7 ਵਜੇ ਜਾਂ 7:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਡਰਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ 5-6 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਾਂਦਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨੀ ਦਾਂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਛੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਛੜੇ ਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ 2 ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ,
ਮਗਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ। ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰਮਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੇ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਬੈਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦਾਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ 2 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲਮ ਨੇ ਦਾਂਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਾਂਦ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 46 ਲੱਖ ਦਾ। 46 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਂਦ ਵੇਚਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਵਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 40-45 ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾਂਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ 60-65 'ਤੇ ਜਾਏਦਾ। ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 60-65 'ਤੇ ਅਗਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਦੇ ਨਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਦਾਂਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਂਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰੋਖਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾਂਦ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੌਕ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵਰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬੱਝੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਦੋਸਤੋ ਭਰਾਓ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।